नमस्कार। आज आमे शिक्षादान और मूल्यांकनर किछि मूल कथाकु ने गभीर आलोचना करिबा। हाँ नमस्कार। आमो पाखरे कोर पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स एंड असेसमेंट्स रु किछि प्रश्न आउ तार व्याख्या अछि। तेबे एगुडाक खाली प्रश्न उत्तर नुहे बरं एहा पछरी थिबा जुक्ति आउ धारणा को आमे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। आज्ञा सेटा जरूरी काहेकि एमिति होउछि सेटा जानिबा दरकार। ठीक आमे एमिति 10टा प्रश्न देखिबा गोटिए गोटिए करी। केवल उत्तर नुहे ता पछर कारणटा कौन आउ शिक्षा क्षेत्र रे एहार महत्व कौन सेटाकू खोली देखिबा। हाँ चलंतु। तेबे प्रथम प्रश्न शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे व्यक्तिगत ध्यान देबा काहीकि एते गुरुत्वपूर्ण आउ उत्तर दिया जाइछि जे पिला माने अलगा अलगा गति रे बढ़ंती आउ अलगा भावरे शिखंती। शुनिबाकू सरल लागुछि किंतु हाँ देखंतु एइटा जेतिकी सरल सेतिकी गभीर कथा। आपण गोटे बगीचा कथा भाबंतु। सबु गछ कौन समान? काहाकू बेसी खरा दरकार, काहाकू कम पानी, किए जल्दी बढ़े किए धीरे। हाँ ठीक। आम श्रेणी गृह भी सेमिति। प्रत्येक पिला अलगा, तार शिखिबार ढंग, तार आग्रह, बुझिबा शक्ति, एपरिकी परिवार परिस्थिति सबु अलगा। तो जदि शिक्षक समस्तंकु गोटिए बाड़ी पाचन करती ताले कौन हबो? किछि पिला बुझी पारिबे, किछि पछरे रहि जिबे। व्यक्तिगत ध्यान माने सेई भिन्नता को चिन्हिबा। ता माने शिक्षकंकु बहुत सजाग रहिबाकू पड़िबो किंतु गोटे क्लास रे 40-50 पिला समस्तंको उपरे अलगा ध्यान देबा किते संभव? आज्ञा एटा चैलेंज तो निश्चय, किंतु व्यक्तिगत ध्यान माने नुहे जे सबु पिला पई अलगा अलगा पाठ तैयारी करिबा। एहार माने हेला पढ़ेइबारे टिके नमनीयता। नमनीयता केमिति? जेमिति आपण छोट छोट ग्रुप करी काम देई पारिबे। जो माने शीघ्र शिखुचंती सेमानकु टिके कठिन काम देले, जो मानकु समय लागुची सेमानकु आउ टिके सहाय्य कले बा अलगा उपाय रे बुझेले। अच्छा आजिकाली तो टेक्नोलोजी भी सहाय्य करूची। मूल कथा हैला गोटे एमती परिवेश तैयारी करिबा जोटी सबु पिलांकु लागिबो जे हाँ मो कथा भी सुना जाउची। बुझिली। एई जो व्यक्तिगत भिन्नता कथा कहिले सेइठु आसुची हमर द्वितीय प्रश्न। मानव व्यक्तित्व माने ह्यूमन पर्सनालिटी एटा केमिति तैयारी हुए? उत्तर हेउची वंशानुगति आउ परिवेश भितरे गोटे इंटरैक्शन जोगु। ए जो नेचर वर्सेस नर्चर कथा। हाँ एटा गोटे बहुत पुराना किंतु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। देखंतु आमे केही भी खाली आम बापा मां को जीन जोगु एमती नुहे कि खाली परिवेश हमको एमती गड़ी देइछि ता भी नुहे। एटा गोटे मिसामिसी प्रक्रिया। जीन हमको गोटे मूल दुआ दिए आम स्वभाव केमिति हबो, आम बुद्धि केते हबार संभावना अछि, एमिति किछि कथा। अच्छा किंतु सेई मूल दुआ उपरे केमिति कोठा तैयारी हबो सेटा निर्भर करे परिवेश उपरे। परिवेश माने केवल पानी पवन नुहे, परिवार, स्कूल, सांगसाथी, समाज, संस्कृति सबु किछि। ताले इंटरैक्शन कहिले? इंटरैक्शन नमे ए दुईटा जिनिस परस्पर को प्रभावित करंती। आपणकर जीन आपणकर परिवेश को प्रभावित करिपारे आउ परिवेश आपणकर जीन केमिति काम करिबो ताकू प्रभावित करिपारे। गोटे पिल्ला जदि जन्मरो शांत ताकू जदि बहुत कोलाहलिया जगारे रखिबे ता व्यवहार अलगा हबो। सेमिति गोटे पिल्ला पाखरे भलो गीत गाइबार प्रतिभा अछि किंतु ताकू सुजोग न मिलिले से प्रतिभा लुचि जीवो। हाँ बुझिली। ता माने शिक्षक माने एई परिवेशर गोटे बड़ अंश। एकदम। एई कथा हमको तृतीय प्रश्न पाखकु नेउछि। श्रेणी रे पिलांक अनुपस्थिति केमिति कमेई हबो? उत्तर हेउछि भल्ल भाबरे आउ नियमित पढ़ेइले। एटा टिका अलगा लागुछि ना? साधारणतः लोके भाबंती किछि दंड देले बा। हाँ किंतु एई उत्तरटा ही प्रकृत कथा कहूछि। पिला स्कूल काहे कि आसुनाहांती? हाँ घरे असुविधा थाई पारे, देह खराब थाई पारे, किंतु आउ गोटे बड़ कारण हैला स्कूल आसीबाकू इच्छा न हेबा। काहे कि इच्छा हेबनी? जदि पाठ पढ़ा भल लागुनी, बुझी हेउनी, शिक्षक रागुछंती, क्लास रे मजा लागुनी, ताले पिला काहे कि आसीबो? हाँ सेटा भी ठीक। अन्य पक्षरे जदि पढ़ाटा मजादार लागिबो, पिला बुझी पारिबो, शिक्षक भलरे कथा हेबे, किछि नुआ जिनिस शिखिबाकू मिलिबो, ताहले पिला निजे आसीबो। भल पाठ पढ़ा खाली ज्ञान दिएनी, से आग्रह भी तैयारी करे। दंड देले हुए तो डररे आसीबो किंतु मन लागिबनी। वाह एटा बहुत पॉजिटिव अप्रोच। पढ़ाइबार मान उपरे जोर। एबे आसंतु मूल्यांकन कथा देखिबा। चतुर्थ प्रश्न हेला गठनमूलक मूल्यांकन बा फॉर्मेटिव असेसमेंट को आउ कौन कहंती? उत्तर हेला शिक्षण पाई मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एमिति ना कहे कि कारण एहर मूल उद्देश्य हेला शिक्षण प्रक्रिया को सहाय्य करिबा, ताकू आहुरी भल करिबा। एइठा पाठपढ़ा चलीथिबा बेले करा जाए, माने वर्ष शेषरे नुहे ना चालुथिबा बेले। ए जेमिति आपण क्लास रे प्रश्न पचारले, किछि काम देले, पिलांको खाता देखिले, ए सबु फॉर्मेटिव असेसमेंट होई पारे। एथिरु शिक्षक बुझी पारंती जे पिला माने केते बुझिले, केउठी असुविधा होची। ओहो सेई अनुसारे से निजो पढ़ेइबारे परिवर्तन आनी पारंती। पिला माने भी जानी पारंती समाने केउठी भूल करछंती, केमिते ठीक करिवे। तेनो एइटा शिखिबा पई करा जाउची। बुझिली। माने गोटे प्रकार ऑनगोइंग फीडबैक लूप। एइटा तो परवर्ती मूल्यांकनठु पूरा अलगा हेबो। पंचम प्रश्न
ସମଷ୍ଟିଗତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ସમેଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ମୂଳ ଫରକ କ'ଣ? ମୂଳ ଫରକ ହେଲା ସମୟ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଲା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ, ଆଉ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସୁଧାରିବା। ସମେଟିଭ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ ଶେଷରେ, ଟର୍ମ ଶେଷରେ ବା ବର୍ଷ ଶେଷରେ। ଯେମିତି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହୁଏ। ହଁ ସେଇଆ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପିଲା କେତେ ଶିଖିଲା ତାର ଗୋଟେ ମାପ୍ କରିବା। ମାନେ ଶିକ୍ଷଣଟା ସରିଗଲା ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ତାକୁ ମାପିବା। ଏଥିରେ ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଆଯାଏ, ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫଳାଫଳ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବା ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ଆଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଏ ନିଦାନାତ୍ମକ ନାଁଟା ଯେମିତି ଡାକ୍ତରୀ ପରି ଲାଗୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପିଲାର ଶିଖିବାରେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣଟା ଖୋଜି ବାହାର କରେ। କେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଏଇଟା? ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆଗରୁ କରାଯାଇପାରେ, ପିଲାର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଯଦି ଦେଖାଗଲା କିଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଦରକାର, କେମିତି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ, ସେଇଟା ବି ଯୋଜନା କରିବା। ଯେମିତି ଗଣିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛି, ତେବେ ସେ କୋଉଠି ଭୁଲ କରୁଛି, ଯୋଗରେ, ବିୟୋଗରେ, ନା ମୂଳ ଧାରଣାଟା ହିଁ ବୁଝିନି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କାମ ଦିଏ। ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଏଇ 3 ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ତ ଗଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବା, CCE। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, CCEର ଧାରଣା କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଆଉ CBSE। ଏଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ହଁ, ଏଟା 2009 କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପକାଉଛି। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ଡର ତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ CCE ଆସିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଚାପ କମେଇବା, ପିଲା ବୁଝିକି ପଢ଼ିବ, ଆଉ କେବଳ ପାଠ ନୁହେଁ, ତାର ସବୁ ଦିଗର ବିକାଶକୁ ଦେଖାଯିବ। CBSE ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ CCE, ତାର ପୁରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍, ମାନେ ନିରନ୍ତର ଓ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ହିଁ CCEର ପୁରା କାହାଣୀ କହୁଛି। ନିରନ୍ତର ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ମାନେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥରେ ହେବନି, ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ, ପାଠପଢ଼ାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହୋଇକି ନିୟମିତ ଭାବେ ଚାଲିବ। ଆଉ ବ୍ୟାପକ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍? ବ୍ୟାପକର ମାନେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବନି, ମାନେ ଖାଲି ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ପିଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଯେମିତି ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ତାର ମନୋଭାବ, କଳା, ଖେଳକୁଦ, ଏସବୁକୁ ବି ଦେଖାଯିବ। ଓହୋ, ମାନେ ପୁରା ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବା। ହଁ, ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, CCEରେ ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ନିୟମିତତା ଆଉ ନିରନ୍ତରତା। ଏ ନିୟମିତତା ମାନେ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା? ନା, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ଗୋଟେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଗୁଲାରିଟି, ମାନେ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ହିଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଯେମିତିକି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିରିଓଡିସିଟି, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଆଲୋଚନା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ? ଏଥିରେ ପିଲା ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଜାଣିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଡରଟା ବି କମିବ। ହଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ। CCEରେ ବ୍ୟାପକ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ମାନେ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍, ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଇ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର କାହିଁକି? କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ମାନେ ତ ସେଇଆ। ଖାଲି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବା ତ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦିଗ, ମାନେ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା, ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେସବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦିଗ ବି ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ। କୋ-ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲ? ସେଥିରେ ଆସିବ ପିଲାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଛେ, କିଛି ନୂଆ ଭାବିପାରୁଛେ, ତାର ସାମାଜିକ ଗୁଣ କେମିତି, ମିଳିମିଶି ଚଳୁଛେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ତାର ଭାବନାକୁ ସେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ, ତାର ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବା, ହଁ, ଏହାଛଡ଼ା କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଖେଳକୁଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ। CCEର ଏଇ ବ୍ୟାପକ ଦିଗଟା ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାର ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ବା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ CCE ଖାଲି ମାର୍କ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ,
ଏଇଟା ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବା କଥା। ଏଇ 10ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମୂଳ କଥା ଜାଣିଲେ। ହଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଲଗା, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା କେମିତି ବଂଶାନୁଗତି ଆଉ ପରିବେଶ ମିଶିକି ତିଆରି ହୁଏ। ପଢ଼ାଟା ଭଲ ହେଲେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ଆଉ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କେତେ ପ୍ରକାରର, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସমেଟିଭ୍ ଶିଖିବାର ମାପ ପାଇଁ, ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶେଷରେ ସିସି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ନିରନ୍ତର ଆଉ ବ୍ୟାପକ କରି ପୁରା ପିଲାଟାର ବିକାଶ କଥା କହୁଛି। ହଁ ଏସବୁ ଧାରଣା ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ମନର ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି। କ'ଣ? ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଥା କହିଲେ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବାର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିରନ୍ତରତା, ବ୍ୟାପକତା, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଖାଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ, କାମ କରିବା ଜାଗାରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ନୀତିଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଯେମିତି ଆମେ ନିଜ କାମକୁ କେବେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭାବେ ଦେଖୁ କି? ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା, କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବା, ଏମିତି ଭାବୁ କି? ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ। ହଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବା, ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବିବା ପାଇଁ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ଜୀବନର ନୀତି ବି ହୋଇପାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆଣିଦେଇଥିବ।